প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথম আলোর নতুন আয়োজন টকটকে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতিটি পর্বে। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই বছরের MIT স্লোয়ান CIO লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড 2020 পাওয়া ব্যক্তিত্ব শামীম মাহমুদ। শামীম মাহমুদ আমেরিকার খুচরা গাড়ি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান $20 বিলিয়ন কোম্পানি কারম্যাক্সের CITO অর্থাৎ চিফ ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার। শামীমকে স্বাগত জানানোর আগে চলুন আমরা দেখে আসি শামীমকে নিয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্র। Hi, I'm Shamim Mohammed, Chief Information and Technology Officer for CarMax. I want to share with you some things I've learned on my journey. I came to the United States about 30 years ago to attend college. I could barely speak English. I only had enough money for one semester, and I didn't know anyone in the US. This was a scary time, but I was inspired and determined to work towards my goals. Fast forward to now, I'm extremely fortunate to work for one of the best companies in the country. CarMax has revolutionized the automotive industry by driving integrity and transparency into the car buying and selling experience. We are the nation's largest retailer of used cars with more than 200 locations, 25,000 associates, and $18 billion in revenue. We have been recognized as one of the Fortune magazine's 100 best companies to work for, 15 years in a row. I am privileged to work with some of the most talented, passionate, and engaged associates. Today, we are excited to be leveraging new, innovative technologies to drive great customer and associate experiences and disrupt our industry once again. As I've reflected on my journey, I believe there are three key factors that have guided my success. First, I've always followed my passion, which is using technology to drive innovation. As a kid in Bangladesh, I watched two American shows, $6 Million Man and Bionic Woman. Watching these shows, I became enamored by computers, robotics, and artificial intelligence. Although I did not have access to computers then, I knew it was the field I wanted to be in. Today, I get to work with people that are developing next generation artificial intelligence and machine learning capabilities. Secondly, I always have a beginner's mindset. Learning has always been my top priority, and I work in a field that is changing exponentially. I dedicate time every single day to learn something new. I firmly believe when leaders learn, everyone wins. And finally, I've been actively developing and nurturing my network. I have a strong, vibrant, and diverse network. If I look back at my career, there are countless people who helped me along the way to be where I am today. I'm a better leader because I can leverage the collective intelligence of the people in my network. I'm proud to be an American from Bangladesh. The diversity of my background and the experience has helped me to overcome many challenges. I wish this year's best event is highly successful. I'm looking forward to hearing about your success stories and the amazing impact you are going to make on our society and our communities. প্রিয় দর্শক, আমরা দেখে ফেলেছি শামীমের একটি বর্ণাঢ্য পরিচয়। আমি স্বাগত জানাচ্ছি শামীম মাহমুদকে আমাদের আজকের এই আয়োজনে। শামীম, আপনাকে স্বাগত এবং আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। Thank you, Monir bhai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Asif. Also, আপনাদের সব দর্শকদের আমি সালাম জানাচ্ছি। So we're glad to be here. I know that a lot of my friends and family and a lot of people I know are watching this. So সবাই আশা করি ভালো আছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের সঙ্গে আজকে এই আলোচনায় আরো আছেন বাংলাদেশের
রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড ডক্টর আসিফ নাইমুর রহমান। আসিফ রবিতে চিফ ইনফরমেশন অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। আসিফ, আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ মনির ভাই, আসসালামু আলাইকুম শামীম ভাই এন্ড সবাইকে। থ্যাংক ইউ। তো শামীম, আমরা খুবই খুশির একটা খবর দিয়ে শুরু করতে চাই। আমরা সবাই শুনেছি, জেনেছি এবং আমরা নিউজও করেছি। আজকে আপনাকে নিয়ে আমরা একটা নিউজও প্রথম আলোতে ছাপিয়েছি, ফিচার। তো আপনি এমআইটি স্লোয়ান স্কুলের সিআইও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা আমাদের দেশে সিআইও শব্দটা খুব বেশি পপুলার না। আসিফ যদিও এখানে আছে। আমাদের দেশে সিআইও বলতে আমরা মূলত বুঝি হচ্ছে তথ্য কর্মকর্তা। আমাদের সরকারের একটা ইনফরমেশন ক্যাডার আছে। মূলত যারা প্রচারণা নিয়ে কাজ করে তারাই হলো ইনফরমেশন অফিসার। কিন্তু আপনারটা আমরা দেখলাম এটাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে কাজ। তা আপনি যদি আমাদেরকে সংক্ষেপে একটু বলেন যে আসলে এই পুরস্কারটা কি জিনিস এবং আপনি কেমন বোধ করছেন এই পুরস্কারটা পেয়ে? ধন্যবাদ মনির ভাই। সো সিআইও রোলটা হলো যে যে পারসন একটা কোম্পানির সব টেকনোলজি ইনফরমেশন টেকনোলজি ম্যানেজ করে। তো এটা এখন আগে ছিল জাস্ট যে আপনাদের নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সিকিউরিটি, অল দিস যে সিস্টেম গুলো ম্যানেজ করা হচ্ছে। এখন যেহেতু বেশিরভাগ কোম্পানির ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট খুবই খুবই ক্রিটিক্যাল, তো সিআইও রোলটা খুবই চেঞ্জ হয়ে গেছে গত লাস্ট 10 ইয়ার্স। কারণ মনে হয় যে প্রত্যেক কোম্পানির জন্য সিআইও রোলটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল অ্যাকচুয়ালি এন্ড মোস্ট ক্রিটিক্যাল, এন্ড আসিফ ক্যান অ্যাটেস্ট টু দ্যাট। যে কোনো কোম্পানির যদি ভালো একটা স্ট্রং সিআইও রোল পারসন না থাকে তাহলে সেই কোম্পানির ফিউচার খুবই অন্ধকার। সো এমআইটি এই জিনিসটা রিকগনাইজ করছে এবং গত 13 বছর যাবত তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একজনকে সিলেক্ট করে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। তো তারা দেখে যে কোন সিআইও কোম্পানির কে চেঞ্জ করতে পারছে, তারা কোম্পানিকে নতুন ইনফরমেশন টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে। তারা দেখে যে শুধু ইনফরমেশন টেকনোলজি ম্যানেজ করে না, ইনফরমেশন টেকনোলজির দ্বারা কিভাবে তারা পুরো বিজনেস মডেলটা চেঞ্জ করতে পারছে। তো তারা দেখে কোম্পানির রেজাল্টস, তারা দেখে কোম্পানির মার্কেট শেয়ার, তারা দেখে কোম্পানির গ্রোথ। তো কার্মেক্স কে এবার আমার স্পেশাল আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। তো আমি একটু সারপ্রাইজ ছিলাম কারণ এটা হলো পুরো গ্লোবাল লেভেল। তো এর আগে সিঙ্গাপুরে একজনকে দেওয়া হয়েছে, তার আগে ব্রাজিল, ইন্ডিয়াতে। তো এবার আমি হ্যাপি যে আমেরিকাতে রয়ে গেছে এটা নাম্বার 1, নাম্বার 2 যে আমি পেয়েছি। তো আমি ভেরি সারপ্রাইজ, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কারণ আমি জানি যে এটা খুবই খুবই কম্পিটিটিভ। এমআইটি অনেক টাইম নিয়ে অনেক রিসার্চ করে জিনিসটা বের করে। আর আমি অ্যাওয়ার্ড লাইক করি না খুব একটা পার্সোনালি, কারণ এটা আসলে আমার একা, এটা যদি আমার নাম থাকে কিন্তু এটা আমার টিম, আমার যে লোকগুলি কাজ করে আমার সাথে, আমার কোম্পানি, আমার যে অনেকে সাপোর্ট করে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার জন্য, মানে আমার রিকগনিশন পাওয়ার জন্য। সো আমি আসলে এটা প্রাপ্য। বাট এনি কেস আমি ভেরি হ্যাপি টু গেট ইট। ইটস আ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর মি পার্সোনালি, অলসো ফর মাই টিম। আমরা শামীম আপনার কাছ থেকে শুনেছি যে আপনি এই যে কাজটি বললেন। আমি একটু ডক্টর আসিফের কাছে প্রথমে যেতে চাই। আসিফ, শামীম যেটা বললেন যে একজন সিআইও কিভাবে কাজ করেন ওনার প্রতিষ্ঠানে। আর শামীম কাজ করছেন আমেরিকাতে, আপনি কাজ করছেন বাংলাদেশে। আপনাদের কন্ট্রাস্টটা একটু বলবেন বা আপনার কাজের ধরনটাও যদি একটু বলেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। ধন্যবাদ মনির ভাই। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Right. So I think Shamim bhai যেভাবে বললেন, basically the role of IT and the role of a CIO is pretty much same across the world. So Atlantic এর ওপাশে, Atlantic এর এপাশে, and Pacific এর ডানে বামে, it's basically pretty much the same, because আপনি যদি দেখেন, আমরা যদি দেখি যে last 10 years বা 15 years এ টেকনোলজি ট্রান্সফরমেশন এবং যেভাবে করে অ্যাকচুয়ালি পিপল আর বেটার ইউজিং টেকনোলজি, সেটা কিন্তু কর্পোরেট, প্রাইভেট সেক্টরে, পাবলিক সেক্টরে, গভর্নমেন্ট সেক্টরে মেনি ফোল্ড ইনক্রিজ করেছে। সো আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ নো মোর জাস্ট ডাম পাইপ। বেসিক্যালি যেটা হয়, যে কোনো টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড কোম্পানিগুলো দে ইউজ আ লট অফ সিস্টেমস, অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার। ইট স্টার্টস ফ্রম বেয়ার মেটাল, আমরা হার্ডওয়্যার বলি। সেখান থেকে ডেফিনেটলি ওয়েন ইউ গ্রো আপ, আস্তে আস্তে ডেটাবেস, মিডলওয়্যার, সফটওয়্যারস, অ্যাপ্লিকেশনস এবং সেগুলোর মধ্যে যে ইন্টিগ্রেশন, ইটস ভেরি সেন্সিটিভ। এবং আমি নিজে মনে করি যে যেভাবে করে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দ্য নিউ ডিমেনশন, আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি ফ্রম কস্ট সেন্টার ইজ নাও বিকামিং আ প্রফিট সেন্টার। সো এই ট্রান্সফরমেশনের জন্য দ্য রোল অফ সিআইও বাংলাদেশও
আপনি cross industry, not only in telcos, if you look at banks, FMCG, fintech, retail, সবাই কিন্তু এখন CIO, Chief Digital Officer, Digital Transformation Officer, এই রোলগুলোকে they are actually prioritizing এবং cutting edge technologies, how we can basically transfer the weight of technology into making the business progress further. So that's এখানেও এভাবেই আমরাও কাজ করি, and the philosophy remains pretty much the same. Thank you, Monir bhai. থ্যাংক ইউ। শামীম এবং আসিফ, আপনাদের দুইজনের কথাতে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, এটা দুইজনের কাছে। সেটা হচ্ছে, আগে যারা এই বাক্স এবং অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজ করতো তাদেরকে আমরা চিফ টেকনোলজি অফিসার বলতাম, সিটিও। এখন আমরা কি তাদেরকে চিফ ইনফরমেশন অফিসার বলছি, নাকি দুইটা রোল আলাদা? প্রথমে শামীম আপনি বলেন, তারপর আপনার আসিফ আপনার কাছে শুনবো। সো দুইটা রোল কিছুটা ডিফারেন্ট আছে, কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে সিটিও রোল অ্যাকচুয়ালি ইজ বিকামিং ইভেন মোর ওয়েল নোন দেন সিআইও। ইন্টারেস্টিং হলো যে আগে যখন আসিফ যেভাবে বললো, আগে ছিল বিহাইন্ড দ্য অফিস, ব্যাক অফিস ফাংশন টেকনোলজি রোল, এখন টেকনোলজি হয়েছে ফ্রন্ট এন্ড সেন্টার। টেকনোলজি ইজ ড্রাইভিং দ্য চেঞ্জ, ড্রাইভিং দ্য বিজনেস গ্রোথ। তো আগে সিটিও কাজ করতো সিআইওর আন্ডারে, এখন উল্টা হয়েছে, সিটিও কাজ করে সিআইও কাজ করে সিটিওর আন্ডারে। বিকজ ওয়ান থিং হলো যে সব কোম্পানি এখন চাচ্ছে টেকনোলজি কোম্পানি হতে। Think about Microsoft or Google, anybody who was creating technology products, তাদের একটা সিটিও রোল ছিল। কিন্তু এখন হয়েছে কি, every company has to be digital company, every company has to be technology company. আসিফ যে বললো যে এটা সো ক্রিটিক্যাল, সব ইন্ডাস্ট্রি, সব কোম্পানিতে, সব কান্ট্রিতে এই টেকনোলজি সো ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য দুইটা রোলকে কনভার্জ হয়েছে, বাট আই থিঙ্ক ইউ উইল সি মোর এন্ড মোর সিটিও রোল ইমার্জিং, and so that companies can value technology more. আমাদের ক্ষেত্রে, for example, I first became CIO many years ago, and about 2 years ago I also became the CTO. So now I'm the CIO and CTO for CarMax. আচ্ছা, আসিফ কি কিছু যোগ করতে চান কিনা এর সঙ্গে? আমি শুধু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভটা নিয়ে আসি এখানে। What happens here, like I work in a telco, right, mobile network operator. So there are two part of it, technology. The one is a CTO who primarily drives, the network side, radio network, আমরা core network boli, fiber, microwave. So it's more bare metal, more you can see it to believe it. And when it comes to CIO, it's more softwareized. So আমার রোলটা যেরকম আমার CTO থেকে একটু different, I am more closer to business in terms of offering new products and services in the market. So there, actually, the work is very much collaborative with business folks and the digital folks. But for CTO, it's more focused towards keeping the network up, keeping the radio part up, and maintaining the liaison with the fiber network and of course the radio network. So সেই ক্ষেত্রে একটু different আমাদের দেশে, but obviously technology is converging, and I think CTO, CIO, whichever way you define it, the primary objective is to work with technology. That's pretty much the core tagline. Monir bhai. Yes. হ্যাঁ, আমি এখন একটা জায়গায় একটু যাই, মানে শামীম আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি। আমি যখন সিআইও পুরস্কারটা দেখলাম, তো সেখানে বলা হয়েছে যে টেকনোলজির একটা ইনোভেটিভ রোল, মানে এটা শুধু যে টেকনোলজিকে আপনি ব্যবহার করছেন তা না, টেকনোলজির একটা ইনোভেটিভ রোল আপনি ব্যবহার করেছেন, ইনোভেটিভলি টেকনোলজি ব্যবহার করেছেন। আমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু জানাই, শামীম মোহাম্মদ যখন কারম্যাক্সে জয়েন করে 2012 সালে, এটা $10 বিলিয়ন একটা কোম্পানি ছিল। গত কয়েক বছরে এটা এখন $20 বিলিয়ন একটা কোম্পানি হয়েছে। এবং আমি ফোর্বসে দেখলাম ওনার যে সিইও, উনি বলেছেন এই যে ট্রান্সফরমেশন, একটা কোম্পানি ডাবল সাইজ হয়ে যাওয়ার যে কাজটা, সেটার একটা বড় কৃতিত্ব তিনি আপনাকে দিয়েছেন। বলেছেন আমাদের সিআইও ইজ ওয়ান অফ দি অর্কেস্ট্রেশন উনি করেছেন। সো আমরা একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে কি আপনি করেছেন, কোন ইনোভেশনটাকে জোর দিয়েছেন যে এই কারণে একটা কোম্পানি এই মাত্র 10 বছরে $10 বিলিয়ন থেকে $20 বিলিয়ন এর কোম্পানি হয়েছে। শামীম। Thank you, Monir bhai. It's interesting. So Asif যেটা বলেছিল যে টেকনোলজি you need to run the business, which is great. I mean, ওটা এখন basic, everybody has to do that. On top of that, the business transformation, the change-টা দরকার, that is what technology is driving now. So আমাদের ক্ষেত্রে দুই দিকে আমরা ইনোভেশন করেছি, একটা হলো কাস্টমার সাইডে, আরেকটা হলো আমাদের এমপ্লয়ি সাইডে।
সো আমাদের আমরা ভেরি কম্পিটিটিভ, রাইট? আমেরিকাতে স্পেশালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এভরি কোম্পানি ইজ আন্ডার থ্রেট, কারণ হয়েছে কি নতুন নতুন স্মলার কোম্পানিজ দে আর কামিং আপ উইথ নিউ আইডিয়াস, যাতে করে দে ক্যান স্টিল মানে আমাদের কাস্টমার চুরি করে তারা দে উইল সেল ইট টু আওয়ার কাস্টমার। সো ওইটা প্রিভেন্ট করার জন্য উই হ্যাভ টু স্টে ahead. So what we do is আমাদের কাস্টমার সাইডে our ফোকাস হলো যে কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স। সো কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স, যেমন একটা কাস্টমার যদি গাড়ি কিনে, তো এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা we're trying to make it better every time, right? Almost every day we're trying to make it better a little bit. তাতে করে যে একটা কম্পিটিশন আমাদের নতুন কোন আইডিয়া এনে যেন আমাদের মার্কেট শেয়ার চুরি করতে না পারে বা আমাদের বিজনেসকে ডিসরাপ্ট না করতে পারে। সো কাস্টমার সাইডে অনেক ইনোভেশন হয়েছে আমাদের, এন্ড এমপ্লয়ি সাইডে অনেক ইনোভেশন হয়েছে, বিকজ আমাদের যে এমপ্লয়ি কাজ করে, আমাদের 27,000 এমপ্লয়ি আছে। তো তাদের যে প্রসেস, টেকনোলজি, এভরিথিং উই আর মেকিং ইট সো সিম্পল ফর দেম টু ইউজ, তাতে করে তারা আমাদের কাস্টমারদের ভালো টেক কেয়ার করতে পারতেছে। সো দ্যাটস দোজ আর টু এরিয়াস, ইজ কাস্টমার ফেসিং এন্ড কাস্টমার আমাদের এমপ্লয়ি ফেসিং। দুইটা এক্সাম্পল দেবো। একটা হলো যেমন আমরা গাড়ি বিক্রি করি। সো বছরে আমরা 10 লাখের উপরে গাড়ি বিক্রি করি। তো এই গাড়িগুলি প্রত্যেকটা গাড়ি যেহেতু ইউজ কার, প্রত্যেকটা গাড়ি ইউনিক। তো গাড়িটা আমাদের কিনতে হয় ইউনিক ভাবে, ওদের প্রাইস করতে হয় ইউনিক ভাবে, ওটাকে আমাদের মার্চেন্ডাইজ ওয়েবসাইটে করতে হয় ইউনিক ভাবে। তো এই যে মার্চেন্ডাইজিং সাইডটা আমরা অনেক মেশিন লার্নিং, এআই বলে, তো অনেক অটোমেশন করেছি আমরা গত কয়েক বছর। তাতে করে কাস্টমার যখন গাড়িটা দেখে বাসায়, তো দেখে তারা দেখেন অ্যাকচুয়ালি লাইক দ্য কার ও লাভ দ্য কার, তো তখন আমরা গাড়িটা কাস্টমার ওই ফোন থেকে কিনে ফেলতে পারে। তা ওই ব্যাংকের লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে ওই মোবাইল অ্যাপ থেকে, তারপরে সেখানে স্কেডিউল করতে পারে যে গাড়িটা কখন তার বাসায় ডেলিভারি দেওয়া হবে। তো এই যে ইনোভেশনটা হচ্ছে, এটা করাতে আমাদের বিজনেস অনেক ভালো হচ্ছে, কারণ আমাদের কম্পিটিশন ওগুলো করার চেষ্টা করতেছে। আর আমাদের এমপ্লয়ি ক্ষেত্রে যেমন আমাদের বিজনেসে প্রতি বছর আমরা 20 লক্ষ গাড়ি আমরা মুভ করি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায়। তো ওই গাড়ি তো বড় জিনিস, এগুলো মুভ করা এক্সপেন্সিভ। তো আমরা সাপ্লাই চেইন অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করেছি, অনেক মেশিন লার্নিং, এআই ক্যাপাবিলিটি দিয়ে, ক্লাউড টেকনোলজি, বড় টেকনোলজি যেটা সবার কাছে অ্যাভেলেবল, বাট আমরা ওইসব টেকনোলজি দিয়ে কনস্ট্যান্টলি ইনোভেট করতেছি। তো ওয়ান লাস্ট কমেন্ট আমি মেক করবো যে ইনোভেশনটা ইন্টারেস্টিং। ইনোভেশন মানে না যে আপনি একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করলেন বা একটা নতুন আইডিয়া দিলেন। তো ইনোভেশন হলো যে আপনাকে কনস্ট্যান্টলি ইনোভেট করতে হবে অল দ্য টাইম, এন্ড অনেক কিছু আপনি ট্রাই করতে হবে, অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট ধরেন আপনি 10টা এক্সপেরিমেন্ট করলেন, হয়তো একটা আপনার কাজে লাগবে, বাকি 9টা হয়তো আপনার কোনো কাজেই লাগবে না। কিন্তু এই যে কালচার অফ এক্সপেরিমেন্টেশন, ওটাই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সেখানে আমরা কারম্যাক্স অনেক চেঞ্জ হয়েছে। আগে 10 বছর আগে আমরা এত এক্সপেরিমেন্ট করতাম না, আমরা হয়তো 10টা প্রজেক্ট করতাম। এখন আমরা হয়তো 200 প্রজেক্ট করতেছি, 200 আইডিয়া টেস্ট করতেছি, কিন্তু আমরা স্টিল 10% সাকসেস, বাট উই আর গেটিং 20 গুড আইডিয়াস আউট দেয়ার ইনস্টেড অফ 10। এন্ড আরেকটা মজার ব্যাপার হলো যে যেভাবে আমরা ইনোভেশন করতেছি এখন কারম্যাক্সে, এটা আমরা করতেছি উইথ কাস্টমার। সো উই আর ওয়ার্কিং উইথ কাস্টমার্স কনস্ট্যান্টলি। তখন আমরা যেসব সলিউশন গুলি কাস্টমারের হাতে যাচ্ছে, কাস্টমার ওই প্রোডাক্ট গুলো লাইক করতেছে, দে লাভ দোজ। কারণ মনি ভাই আমাদের সাথে কথা হয়েছিল যে টেকনোলজি ইজ দেয়ার টু হেল্প পিপল, ইটস নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, রাইট? সো আমরা ওই টেকনোলজিটা নিয়ে আসছি যাতে ইট ক্যান হ্যাভ বেটার এক্সপিরিয়েন্স ফর কাস্টমার্স এন্ড আওয়ার অ্যাসোসিয়েটস, আমাদের এমপ্লয়িজ। হ্যাঁ শামীম, আমি আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাই আপনার কাছে। সেটা হচ্ছে আমি দেখেছি যে গত বছর যে ফরচুন 200 কোম্পানির মধ্যে আমেরিকার চাকরির পছন্দের তালিকায় আপনারা আসেন 20 নম্বরে। অর্থাৎ আমেরিকাতে মানুষ আপনাদের ওখানে চাকরি করার জন্য কোম্পানিকে 20 নম্বর চয়েস হিসেবে দেয়। এটার মধ্যে কি আপনাদের এই যে আপনি বললেন এমপ্লয়ীদের জন্য ইনোভেশন সিম্পলিফাইড করা, এসবের কি কোনো রোল আছে? হ্যাঁ, এটা বিশাল রোল। কারণ সো লেট মি ইলাবোরেট অন দ্যাট। সো ফরচুন ম্যাগাজিন একটা কোম্পানির সাথে কাজ করে, নাম হলো গ্রেট প্লেস ইনস্টিটিউট। তো গ্রেট প্লেস ইনস্টিটিউট পুরো আমেরিকাতে হাজার হাজার কোম্পানি আছে, তারা চেক করে দেখে যে প্রথম 100 বেস্ট কোম্পানি কে আছে, যে কোম্পানির কালচার ভালো, যেখানে এমপ্লয়িরা হ্যাপি, তারা খুবই ইনোভেটিভ, তারা খুবই এনজয় করে ওয়ার্ক করতে, এবং তারা কাজ ছাড়ে না, কারণ দে গো টু এইসব কোম্পানি জয়েন করে এবং ওখানে থাকে, এবং অলসো এইসব কোম্পানিতে গ্রোথ অপরচুনিটি আছে। তো কারম্যাক্স ওই কোম্পানি ওই লিস্টে গত 16 বছর যাবত আছে, বাট গত কয়েক বছর যাবত আমাদের অবস্থা ভালো হচ্ছে ওই 100-র মধ্যে। তো 100-র মধ্যে থাকা একটা বিগ ডিল, তার মধ্যে প্রথম 20-25 থাকা অনেক ভালো বিগ ডিল। তো কারম্যাক্স যেহেতু আমরা সবসময় এমপ্লয়ীদের দিকে অনেক ফোকাস করি, এবং ওদের যে এনভায়রনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি টেকনোলজি দিয়ে,
বা আমাদের প্রসেস বা আমাদের লিডারশিপ স্টাইল, তো তারা খুবই এনজয় করে। এবং আমরা এই জন্য আমাদের এমপ্লয়িরা আমাদের প্রতি বছর আমাদের এই লিস্টের মধ্যে রাখে, কারণ এটা আমরা বললে হবে না, কারণ অর্ধেকটা স্কোর আসে হলো আমাদের এমপ্লয়ির কাছ থেকে। আমাদের 27,000 এমপ্লয়ি, তাদের পার্টিসিপেট করতে হয় টু মেক শিওর তারা বলতেছে, আমরা বলতেছি না, লিডাররা বলতেছি না, এমপ্লয়িরা বলতেছে। প্লাস তারা ইভালুয়েট করে যে আমাদের টেকনোলজি কিরকম, আমাদের ক্যারিয়ার অপরচুনিটি কিরকম, গ্রোথ কিরকম, সবকিছু মিলে এটা হয়। তো এটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই, কালচারটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই যে আমরা যে ট্যালেন্টেড লোক চাই আমাদের কোম্পানিতে। মানে প্রতি কোম্পানি সাকসেস ডিপেন্ড করে, টেকনোলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট পিপলের উপরে। একটা কোম্পানি যে স্মার্ট লোক কাজ করে, ভালো লোক কাজ করে, তারা যে একত্রে কাজ করে, তাহলে সেই কোম্পানির ফিউচার ভালো। টেকনোলজি যদি ভালো হয় এবং লোক যদি ভালো না হয়, কোনো লাভ নেই। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ গুড পিপল ফার্স্ট, দেন গুড টেকনোলজি উইল হেল্প ইউ বি সাকসেসফুল। তো আমরা চেষ্টা করি ভালো এমপ্লয়ি রাখতে। তো ওই এমপ্লয়িগুলো যেহেতু আমাদের কোম্পানি কালচার লাইক করে, তো সেই জন্য তারা থাকে আমাদের সাথে। সেটাও একটা বিগ সাকসেস ফ্যাক্টর আমাদের কোম্পানির জন্য। আসিফ, আপনার কাছে যাই। দুইটা জিনিস বলেছেন শামীম, এবং এখানে একটা জিনিস খুব মজার বিষয়, যে এটা আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে আমরা দেখি যে একটা প্রতি বছর ওরা একটা সার্ভে করে বা স্টাডি করে বলে যে কোন পছন্দের চাকরি প্রতিষ্ঠান কোনগুলো। আমাদের দেশে তো এটা হয় না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন এই যে এটা করলে আমাদের একটু লাভ হইতো, যে আমাদের লোকজন যদি চয়েস বের করতে পারতো এবং তারা যদি কালচার সম্পর্কে জানতো? সেটা একটা বিষয় বলবেন। আরেকটা যেটা শামীম জোর গলায় বললো যে টেকনোলজির আগে হচ্ছে মানুষ, এটাতে আপনি ওনার সঙ্গে যান নাকি ওনার সঙ্গে একটু তর্ক করতে চান? I think আমি প্রথম পার্টটাতে ডেফিনেটলি মনে হয় এটা তো অবভিয়াসলি গোজ উইদাউট সেইং যে একটা দেশে যখন একটা কম্পিটিটিভ স্কোরিং, এটা ডাজন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু বি অনলি জব, যে কোনো জায়গাতেই যখন একটা কম্পিটিটিভ স্কোর থাকে, তখন পিপল ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি অ্যান্ড ফিল যে কোনটার জন্য সে হি উইল পুট হিজ চয়েল। সো আমি মনে করি অবশ্যই যদি বাংলাদেশের ক্রস ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম একটা রেটিং থাকতো, তাহলে ডেফিনেটলি পিপল, এবং এটা তো আসলে ক্লোজ লুপ, তাই না? একটা হচ্ছে যে কোম্পানি ইজ গুড, সো পিপল উড ট্রাই টু জয়েন গুড কোম্পানিজ, আর ইফ গুড পিপল জয়েন গুড কোম্পানিজ, then basically the good companies will become even better. So I think it's a symbiotic relation between people and the companies, এবং এই স্কোরটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য obviously it's a win-win situation. So অবশ্যই I don't deny. Second part তো অবশ্যই I actually would like to compliment Shamim bhai. I think I fully agree that it's all about people. আমরা গ্লোবালিও দেখি যে actually if you see that there's a transformation from core to crowd, so basically এখন কিন্তু যেসব কোম্পানিগুলো তারা কোর টেকনোলজি এতদিন ধরে রেখেছিল, they are actually trying to open it up to the crowd and the crowd is contributing. So crowd মানে তো আসলে people. So people যদি ভালো হয়, definitely any technology can get better, এবং people যদি ভালো না হয়, তাহলে definitely a technology will become a curse. I fully agree. থ্যাংক ইউ আসিফ। এটা একটা বিষয় আমাদের দেশে কিন্তু আমরা দেখেছি, আমি দীর্ঘদিন সরকারেও কাজ করেছি, তা আমরা দেখেছি যে আমাদের সবসময় প্রথমে আলোচনায় আসে হচ্ছে আমরা কোন টেকনোলজিটা গ্রহণ করব। আমাদের টেকনোলজি চয়েসের ব্যাপারে খুব একটা আমাদের খুঁতখুঁতে একটা মনোভাব থাকে যে আমরা ঠিক টেকনোলজিটা চয়েস করলাম কিনা। তো শামীম, আপনার কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন, যে ধরেন টেকনোলজি যখন বাছাই করেছেন, আপনি যখন দুটো টেকনোলজি থেকে একটা টেকনোলজি বাছাই করার চেষ্টা করেছেন কার ম্যাক্সের জন্য, তখন কোন কোন বিষয়গুলোকে আপনি প্রাধান্য দিয়েছেন? কোনগুলাকে মনে করেছেন যে এটা টেকনোলজিক্যালি ততটা না হলেও আমার জন্য খুব দরকার, এরকম বিষয় কি কখনো ছিল? হ্যাঁ, টেকনোলজি ডিসিশন তো আমাদের অল দ্য টাইম মেক করতে হচ্ছে, বাট বিফোর টেকনোলজি দো আমাদের মেইন গোল হলো যে হোয়াট ইজ আওয়ার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, আমরা বিজনেসে কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি। এন্ড দ্য বিজনেস স্ট্র্যাটেজির পরে সেকেন্ড থিং হলো যে আমরা কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কাস্টমারকে দিতে যাচ্ছি এবং আমরা কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের এমপ্লয়ীদের দিতে যাচ্ছি। তো ওই তিনটা জিনিস যখন আমাদের সিলেক্ট করা থাকে, তখন টেকনোলজি ডিসিশনটা ইজি হয়। বাট টেকনোলজি যখন দেখি, বেসিক্যালি আমার মেইন গোল থাকে যে কোন টেকনোলজি আমাকে সবচেয়ে বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দেবে। কারণ টেকনোলজি এত ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে যে আমি চাই না যে 5 year long লাইক ইআরপি, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং প্রজেক্ট করতে। আমি চাই যে ইমপ্লিমেন্টেশন করবো কুইকলি, কারণ আমি জানি যে ইমপ্লিমেন্টেশন করার 6 মাস পরে আমার চেঞ্জ করতে হবে। সো আই নিড যে প্ল্যাটফর্ম গুলো যেখানে কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ করতে পারি এবং টেস্ট করতে পারি, সেটা থেকে আমার মেইন গোল। তো যেসব কোম্পানি এখন অনেক লেগেসি কোম্পানি আছে, বড় বড় কোম্পানি, আমি নাম বলবো না কারণ আমি এখনো তাদের কাস্টমার,
অনেক কোম্পানি আছে যে তারা এখনো আগের স্টাইলে কাজ করে, যখন আপনার বিশাল একটা ইমপ্লিমেন্টেশন হলো 2-3 বছর, আপনি হয়তো কোটি কোটি শত কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইমপ্লিমেন্ট করলেন, এবং তারপর পরে আপনি যখন জিনিসটা লাইভ হলো, তখন আপনি দেখলেন যে আসলে এটা আপনার 50% যে আপনি এক্সপেক্ট করছেন ওটা দিচ্ছে না। তো এটা ডিজাস্টার। এরকম কিন্তু এখনো অনেক হচ্ছে। আমার গোল হলো যে আমি কুইকলি ইমপ্লিমেন্ট করব। আই কল ইট মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট, অ্যাবসলিউটলি মিনিমাম এবং কুইকলি যেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, করার পরে ওটার উপর আমি কনস্ট্যান্টলি টেস্ট করব এবং ইভলভ করবো ওটাকে। এবং তাতে করে হবে কি, যে আমি যে এন্ড প্রোডাক্টটা হবে যেটা সবাই লাইক করবে, এভরিবডি উইল লাভ দ্যাট প্রোডাক্ট, আমার ইউজারও লাইক করবে, আমার কাস্টমারও লাইক করবে। ওকে। সো প্রিয় দর্শক যারা পরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি আপনাদেরকে একটু জানাই রাখি, এমটিভি প্রেজেন্টস টপ টকে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন কার্ভমেক্সের সিআইটিও শামীম মোহাম্মদ এবং রবি এক্সিলিয়েটর সিআইও ডক্টর আসিফ রশিদ। শামীম, আমরা তো একটু ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আলাপ করছি, আমরা একটু আপনার ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমরা দেখেছি যে আপনি গাজীপুর ভাওয়াল জয়দেবপুরের একটা পীরজালি গ্রামে আপনার জন্ম, এবং তখন সেখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না, তাই না? হ্যাঁ, ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তারপর আপনি সরাসরি ক্লাস 3 তে পড়েছেন আলমাটিটোলা স্কুলে, তারপর সেখান থেকে এসএসসি পাস করেছেন 1984 সালে, তারপর ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পরে আপনি ইউএসএ তে চলে যান পড়াশোনা করতে। তো আপনার ইউএসএ তে গিয়ে ধরেন একটা গাজীপুরের একটা বিদ্যুৎবিহীন গ্রাম থেকে এসে আপনি চলে গেলেন কোথায়? একদম একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের একটা শহরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা একটু শুনতে চাই। কেমনে আপনি মানায় নিলেন? কেমনে নিজেকে আজকে একটা $20 বিলিয়ন কোম্পানির জন্য তৈরি করলেন? thank you, Munif. It's an interesting question. কারণ I'll have to think about this a little bit. But আমি একটু চেষ্টা করব, let me go back a little bit early. So I think that will help you understand how I think. তো আমি পিরুজলি জন্ম হয়েছিল, তারপরে আমি যখন আলমাটিটোলে ভর্তি হলাম ক্লাস 3 তে, যেহেতু আমি ক্লাস কিন্ডারগার্টেন, ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড পড়ি নাই, থার্ড গ্রেডে ভর্তি হওয়ার পরে আমার একটু স্ট্রাগল হচ্ছিল ভালোই। ক্লাস 3 থেকে ক্লাস 7 পর্যন্ত আমি আসলে খুব একটা ভালো রেজাল্ট করতেছিলাম না। আমার আপনি যে রোল কল দেখেন, আই স্টিল রিমেম্বার আই ওয়াজ লাইক মেবি স্টুডেন্ট নাম্বার 25, 30 সামথিং লাইক দ্যাট। তো ক্লাস 7 এ তো হঠাৎ করে সামডে আই রিমেম্বার মেবি আই প্রবলি স্টিল রিমেম্বার ইটস লাইক মার্চ ছিল মনে হয় কোনো কারণে। তো somehow I decided যে I don't want to be a bad student, right? I don't want to be a bad student কারণ I think I can do better. তো তার 2 মাস পরে আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ছিল। তো ওই পরীক্ষায় I basically became from roll number 24 to I had like 3rd position. So that was very good. Wow. So it gave me a lot of actually inspiration and motivation যে আমি একটু চেষ্টা করলেই ভালো করতে পারবো। It's not the brain, it's not the যে আমি ন্যাচারাল কি ট্যালেন্ট আছে, it's really the hard work. তো তারপরে ক্লাস 7, 8, 9 পর্যন্ত I was number 3. And then যখন মেট্রিকে যখন গেলাম আমাদের স্কুল থেকে I had the best results. And it was the best results probably in 15 years. তো আমার ফ্রেন্ডরা অনেকে বলে, অ্যাকচুয়ালি আপনার একটা পোস্ট আমি পড়লাম, এক ফ্রেন্ড কমেন্ট করছে আরিফ, তো আই ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, কারণ সে বলছে যে সবসময় মেধাবী ছিল। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট এন্টায়ারলি ট্রু। মেবি আই হ্যাড দ্য ট্যালেন্ট, বাট হোয়াট মেড দ্য ডিফারেন্স যে আমি যখন নিজের উপর বিশ্বাস আনলাম এবং আমি হার্ড ওয়ার্ক করলাম, তখন রেজাল্ট ওয়াজ কামিং। তো ওইটাই আমাকে মোটিভেট করছে। আমি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেসন ফর মি যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, যে ক্লাস 7 এ। I'm glad I learned it then, কারণ এটা আমাকে every step of the way in my life it helped me. যখন আমি আমেরিকা আসলাম 87 এ, আমেরিকাতে একজনকে আমি চিনতাম না, there's not a single person. And ইংলিশ মোটামুটি ভালো ছিল না, কারণ বাংলা মিডিয়ামে পড়তাম, তখন তো ইংলিশ এমফেসিস ছিল না। আমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আসছি, অথচ আমার কোনো কম্পিউটার লাইফে দেখিও নাই, ধরিও নাই আমেরিকা আসার আগে। So and I also didn't have a lot of money, কারণ Bangladesh, even today it's difficult to fund Bangladesh থেকে একটা আমেরিকা পড়াশোনা করতে। So I really didn't have a lot of choice. So I worked very very hard. আমি আমার টিচারদের ইমপ্রেস করে and ভালো করে একটা স্কলারশিপ ম্যানেজ করলাম। So scholarship করাতে that helped me. But one thing I'll go back. I think I'm going to go back to Asif's comment. I'm very happy যে বাংলাদেশেও CIO রোলটা ইম্পর্টেন্ট, and আমি also যে বাংলাদেশে টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে to improve the business and the overall country. I'm really excited about that. So তখন back in 30 years ago, আমি দেখলাম যে technology is good, কিন্তু আমার তখনই কিউরিওসিটি জাগলো যে how do I use technology to make business improvements. তো এই জন্য কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে এসেও আমি আসলে অ্যাকাউন্টিং একটা মেজর করে ফেলছি সাইডে, so just to learn about business. So over the time, again, that was a smart move. 30 বছর আগে কিন্তু কেউ চিন্তা করতেছিল না যে কম্পিউটার and business will be the same. At that time I had the foresight to do it.
তো ওভার টাইম আমার মেইন থিং যেটা আমার সাকসেস ফ্যাক্টর, ইফ আই গো ব্যাক, মেইন থিং হলো যে অলওয়েজ ওয়ার্ক হার্ডার দেন এনিবডি এলস, রাইট? আমি আমার মতো অনেক ট্যালেন্টেড লোক আছে, কিন্তু নোবডি ক্যান ওয়ার্ক হার্ডার দেন আই ক্যান। আমার if I have to put extra 20 hours, I'll put extra 20 hours. ওই যে অ্যাটিটিউডটা, I want to work hard, that is a big critical success factor. আরেকটা বিগ ফ্যাক্টর আমি বলবো যে অলওয়েজ উইলিং টু লার্ন, সবসময় লার্ন করার একটা ইচ্ছা থাকে আমার। I'll give you one example. যখন বাংলাদেশে ছিলাম, আমি থাকতাম যে মিডফোর্ড এলাকায়, রজনী বসলেন এলাকাতে। তো I used to love all the time, যে বই পেলে আমি পড়ে ফেলতাম, it doesn't matter what book, I would love to read. তো ওইখানে লাইব্রেরি ছিল না ওই এলাকাতে। তো আমাদের একটা ফেরিওয়ালা ছিল, তো প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টার সময় সে মিডফোর্ড রোডের উপর একটা রাস্তার উপর ড্রেনের উপর একটা মানে দোকান বসিয়ে ওখানে সে বই ভাড়া দিত। তো আমি টিফিনের টাকা সেভ করে 1 টাকা সেভ করতাম, কারণ ওই 1 টাকা বইয়ের ভাড়া ছিল। তো প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটা বই 1 টাকাতে ভাড়া করে এনে তারপর পড়তাম। তো এটা একটা অভ্যাস ছিল। পরে আমার মনে আছে কলেজে আমার কিছু ফ্রেন্ডের আমরা মিলে আব্দুল্লাহ আবু সাইদের যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ছিল, ওখানে আমরা মেম্বার হলাম। 300 টাকা করে মেম্বারশিপ ছিল, বা 300 টাকা হলে আপনি 2টা বই নিতে পারবেন। তো আমি, আমার ফ্রেন্ড ফরহাদ নামে একটা ছেলে লন্ডনে থাকে, তো আমরা, ও একটা মেম্বারশিপ করলো, সে পেত 2টা। তো আমরা দুইজনে 4টা বই নিয়ে আসতাম, পরে আবার রিটার্ন করে আবার নিতাম। তো এই যে লার্নিং যে একটা মাইন্ডসেট, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আমি টেকনোলজি ফিল্ডটা লাইক করি, কারণ টেকনোলজি ফিল্ড সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমি যেটা জানি যে আজকে 6 মাস পরে এটা হয়তো আউটডেটেড হয়ে যাবে। তো আমাকে অলওয়েজ লার্ন করতে হবে, আমাকে অলওয়েজ লোকজনের কাছে পরিচয় হতে হবে। আমার লাইক এবার আসিফের কাছ থেকে আই ক্যান লার্ন ফ্রম ইউ মনির ভাই। সো দিস বিগিনার্স মাইন্ডসেট, যে একটা, যে আমি অলওয়েজ লার্নিং, আই এম অলওয়েজ লার্নিং ফ্রম এভরিবডি, ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। ওটাও আমার ক্যারিয়ারে অনেক হেল্প করছে। থ্যাংক ইউ। খুবই ওয়ান্ডারফুল জার্নি যে আপনি বললেন যে হার্ড পরিশ্রম করে একটা কাজে যাওয়া। এবং প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, পরে বা শামীম পরে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছে, এবং খুবই ইন্টারেস্টিংলি একটু করে সে বলেছে যে সে অ্যাকাউন্টিং নজর দিয়েছে। আমি দেখলাম যে তার বায়োডাটাতে আছে যে সে একজন সার্টিফাইড চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, যেটা বাংলাদেশে আমরা বলি, আমেরিকাতে বলা হয় সিপিএ। তো এমনিতে অ্যাকাউন্টিং পড়ার ব্যাপারটা ঠিক আছে, একটু আপনি জানলেন, কিন্তু সেখানে ডিগ্রি করতে গেলেন কেন, বা চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষাটা কেন দিলেন শামীম, বলেন তো? এটাও সেই ক্ষেত্রে যে বললাম যে আমি অলওয়েজ লাইক টু লার্ন, এন্ড অনেক সময় লার্ন করি আমি এটা কোনো উদ্দেশ্যহীন ভাবে লার্ন করি, কারণ আমি জানি যে আমার ব্রেন একটা যত আমি ইনফরমেশন দিতে পারি, যত প্রসারিত করতে পারি, ততই ভালো। এন্ড সিপিএ থাকাতে আমার ক্যারিয়ারে অনেক লাভ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। তো কারণ এই যে আমার ডিপার্টমেন্টে যে টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, এটা তো অনেক অনেক লোক কাজ করে, এবং হান্ড্রেডস অফ মিলিয়ন্স অফ ডলার্স ম্যানেজ করতে হয়, এন্ড $20 billion বিজনেস। আমি মেকিং ডিসিশন ফর দিস বিগ বিজনেস। তো এই যে অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকাতে, এবং স্পেশালি যে সিপিএ লাইসেন্সটা থাকাতে, আমাকে অনেকে সিরিয়াসলি নেয় এসব ব্যাপারে যখন আমি আলাপ করি। তো এটা হেল্প করছে। বাট ইফ আই গো ব্যাক, হোয়াই আই টুক দ্য টেস্ট, আমার গোল ছিল যে আমি একবার একটা টেস্টে দেবো। সো যেহেতু আমার একটা ক্লাস ছিল, and I had time, I was young, I was probably 22 years old out of college. তখন আমি বললাম যে আমি একবার পরীক্ষাটা দেই, যদি পাস করি ভালো, নাইলে আমার একটা আফসোস থেকে যাবে যে কোনোদিন হয়তো আমি সিপিএ হতে পারতাম। তো লাকিলি, তো আমি আই পাসড, যে ওদের 4টা পার্ট থাকে সিপিএ, তো 4টা আমি পাস করেছিলাম প্রথমবার, এন্ড সেই জন্য আমি আই গট মাই লাইসেন্স। তখন এই পাসের হার ছিল 4% বা 5% ছিল। তো মানুষ করতো কি, 4টা পরীক্ষা ভাগ ভাগ করে নিত, প্রথমে নিত 2টা, তারপর 1টা, তারপর 1টা। আমি 4টা বসে একবারে পাস করে ফেলছি। তো ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ अगेन সারপ্রাইজ টু মি, বাট আই গ্ল্যাড আই ডিড ইট। আমি যদি পাস না করতাম, তাহলে হয়তো আমি এটা কন্টিনিউ করতাম না। হ্যাঁ, একটা জিনিস বোঝা গেল, যেটা আমরা আসিফ আপনাকেও বলতে চাই, যে আপনি আপনার ক্যারিয়ার শুরু করার পরেই তো পিএইচডি করতে গেলেন, তাই না? আমি একটু পরে করেছি। হ্যাঁ, সেটা আমার জানতে চাই। জি আপনি তো চাকরি জি শুরু করে দিলেন, ভালো জায়গায় চাকরি করতেছিলেন, তখন কেন আবার পড়তে গেলেন, পিএইচডি করতে গেলেন? আসলে আমার আনসারটাও শামীম ভাইয়ের মতোই, যে অ্যাকচুয়ালি ব্রেইন এমন একটা ব্যাপার, আপনি একটু রেস্ট দিলে ইট বিকাম কমপ্লেসেন্ট। আমি ওটা কখনোই চাইনি। আমার অলমোস্ট 20 ইয়ার্স এর ক্যারিয়ারে obviously আমি I did 2 মাস্টার্স, আর দুটো আরেকটা এমবিএ করেছি আবার। তারপরে I went for this doctorate, and the main reason was to keep my brain always active, so that learning agility hungerটা যেন মরে না যায়। আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে we are not measured on our success of yesterday, right? It's always forward looking.
তো আমি কারেন্ট যারা বের হয়ে আসছে, আমি স্টুডেন্ট যাদের সাথে কথা বলি, দ্য নিউ কামার্স, তারা কিন্তু অনেক অনেক শার্পার। আমার সবসময় একটা, আই গিভ মাইসেলফ আ ফিয়ার দ্যাট ইফ ইউ আর নট রেলেভেন্ট ফর টুমরো, ওয়াজ দ্য পয়েন্ট অফ হ্যাভিং অল দিস ইয়ার্স অফ সাকসেস। সো এটাও একটা কারণ মনির ভাই যে আমি চাই সবসময় ইন দ্য লার্নিং স্পে থাকতে। ইয়েস, তার মানে আমরা শামীম এবং আসিফ আপনাদের কাছ থেকে বুঝতে পারলাম এবং আমার যারা বা আজকে যারা অনুষ্ঠানটি দেখছে তাদের জন্য এটা খুব ক্লিয়ার মেসেজ। সেটা হচ্ছে পড়তে হবে, প্রচুর জি, পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে এবং সবসময় একটা চর্চার মধ্যে থাকতে হবে। আচ্ছা, জি, আমরা আবার একটু ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এ ফেরত আসি। শামীম, আপনার কাছে ১ম এ জিজ্ঞেস করতে চাই। সেটা হচ্ছে আ ধরেন আপনি যে আমরা খুব আপনার সাফল্যটা দেখছি, তাই না? আপনি বলছেন যে আপনি ২০০ টা প্রজেক্ট করেছেন। তার মধ্যে হয়তো 10% সাকসেস হলো। চ্যালেঞ্জ গুলা কি দেখতেন? মানে সবচেয়ে হার্ডিং চ্যালেঞ্জ কি ছিল? এই যে ট্রান্সফরমেশন, একটা কোম্পানি একরকম ছিল, তার কাস্টমারদেরকে চেঞ্জ করতেছেন, তার এমপ্লয়িদেরকে চেঞ্জ করতেছেন। কঠিন জায়গাটা কি ছিল আপনার কাছে? সবচেয়ে কঠিন? সবচেয়ে কঠিন হলো গিয়ে যে মানুষের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা। তো আমাদের কোম্পানি যখন আমরা এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন শুরু করলাম, কোম্পানি কিন্তু অলরেডি ভেরি সাকসেসফুল ছিল, রাইট? বিগ কোম্পানি, অলমোস্ট 10-12 বিলিয়ন ডলার বিজনেস। আমাদের কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ভালো, আমরা গ্রো করতেছি ভালো, সবকিছু ভালো। তখন যদি একটা সবকিছু ভালো থাকে, আপনি তখন যে কাউকে বলেন যে ওকে আমাদের এখন চেঞ্জ করতে হবে, আমাদের অনেক মডিফাই করতে হবে, তখন কিন্তু লোকজন খুব একটা এক্সাইটেড থাকে না, কারণ বলবে যে ইট ইজ নট ব্রোকেন, ওয়াই ফিক্স ইট। ওটাই বিগ প্রবলেম, রাইট? সো বিগ প্রবলেম এটাই হলো যে আপনার এখন যে ডিজিটাল ইকোনমি এন্ড দিস ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলে একটা কথা আছে, যে দিস থিং ইজ সো ক্রিটিক্যাল যে মানুষ, আপনার কোম্পানি যদি ভালো থাকে, ইউ ক্যানট বি কমপ্লেসেন্ট। কমপ্লেসেন্সি হলো কিলার। আমেরিকাতে হয়েছে যেমন অনেক কোম্পানি, আমি একটা কোম্পানি কাজ করতাম মাঝখানে, একটা কোম্পানির নাম ছিল ব্লকবাস্টার। তো ব্লকবাস্টার কেউ হয়তো চিনে না এখন। তো আমি যখন কাজ করতাম 15-16 ইয়ার্স এগো, ওই কোম্পানিটা ছিল প্রায় বাংলাদেশি টাকা আই থিঙ্ক 50,000 টাকা তাদের রেভিনিউ আয় ছিল বাৎসরিক। তাদের ছিল 9100 স্টোরস, আর 27 কান্ট্রি তারা ছিল, অস্ট্রেলিয়া, চাইনা, এভরিওয়ার, রাইট? তো 10 বছর পরে এখন তাদের বিজনেস নাই, দেয়ার গন, দেয়ার টোটালি ওয়াইপড আউট। তো তারা ওয়াইপড আউট কারণ দেয়ার মার্কেট লিডার, তারা বিগ কোম্পানি, বাট দেয়ার কমপ্লেসেন্ট। তো যে কোম্পানি যেটা তাকে তাদের আউট অফ বিজনেস করে ফেলছে সেটা হলো নেটফ্লিক্স। আপনারা মনে হয় নেটফ্লিক্স কে নাম শুনছেন? তো এই হ্যাঁ, বাংলাদেশে অনেকে এখন নেটফ্লিক্স ব্যবহার করে। বিশেষ করে এই করোনা কালে সময় কাটানোর জন্য এটা খুবই অ্যাবসলিউটলি। তো মজার ব্যাপার হলো যে নেটফ্লিক্স কিন্তু ব্লকবাস্টার থেকে অনেক ছোট ছিল, এবং ব্লকবাস্টারের যে সিইও ছিল, আমি তাকে চিনতাম, জন এন্টিওকো। তার সাথে আলাপও করছিলাম যে আপনার নেটফ্লিক্স, তো শুড বাই নেটফ্লিক্স। কিন্তু তখন সে $50 মিলিয়ন দিয়ে নেটফ্লিক্স কিনতে পারতো, সে কিনে নাই। কিন্তু পরে যেহেতু নেটফ্লিক্স ইনোভেট করতেছে অল দ্য টাইম and Blockbuster was not innovating, so Blockbuster is no longer in business and Netflix is doing incredible, right? So that is the case with many companies. So Carmex said the biggest thing was the leadership team realized that okay, আমাদের success, today's success doesn't guarantee tomorrow's success. So আমাদের we have to change, and the change-টাই সবচেয়ে difficult, কারণ মানুষের যে inertia থাকে, right? Complacency, inertia, যে আমি successful, why do I do change? So we change করার মাইন্ডসেটটা করতে হবে। So আমি that is the biggest challenge even today. অনেক কোম্পানি আছে তারা মনে করে আমরা সাকসেসফুল, আমরা কেন এই আজিরা ঝামেলায় যাব to do all this thing, we don't need to do that. So that is the mindset has to be changed. They have to, আমার কথা হলো যে you have to disrupt yourself before somebody else disrupt you, right? আপনি যদি নিজেকে ডিসরাপ্ট না করেন, আরেকজন এসে আপনাকে ডিসরাপ্ট করবে। So that is the most important. এটা খুবই ভালো কথা বলছেন। আসিফ, আপনি কি শামীমের সঙ্গে একমত হবেন? আমাদের দেশেও কি আমরা এখনো সেই মাইন্ডসেট চেঞ্জ নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি। এটা কি আমাদেরকে এখনো তাড়িত করে? বিশেষ করে আপনার কাছে আমার এটা একটা প্রশ্ন যে আমরা সরকারে তো আমরা দেখি যে সরকার একটা হাতির মতো নড়াচড়া করতে সময় লাগে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে তো সেটা হওয়ার কথা না। প্রাইভেট সেক্টরে খুব দ্রুত চেঞ্জ করতে পারার কথা। কিন্তু আমরা সেরকম ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কিন্তু আমাদের পাবলিক সেক্টরে বা প্রাইভেট সেক্টর ২ জায়গায় খুব বেশি দেখি না। আপনারা টেলকো গুলা অনেক আগায় আছেন। কিছু মাল্টিন্যাশনাল আগায় আছে। কিন্তু আমাদের লোকাল কর্পোরেট গুলো কিন্তু সেভাবে ডিজিটালি ট্রান্সফর্ম হয় নাই। যেটা আমরা এবারে কোভিড আমলে এসে খুব টের পেলাম, এই করোনা কালে এসে টের পেলাম। তো আমাদের দেশে আসলে আপনার মতো সিআইও যারা বা যারা এই চেঞ্জ গুলোর জন্য চেঞ্জ মেকার হিসেবে কাজ করেন, আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি? ভাই, চ্যালেঞ্জ ইজ প্রিটি মাচ সিমিলার। আপনি যদি, যেটা আপনি বলেন, বাংলাদেশের যে মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে যে when a company tries to digitally transform,
এক্স্যাক্টলি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটার তো ভিজুয়ালাইজ করা যায় না, তাই না? ইউ বেসিকলি কান্ট ভিজুয়ালাইজ দ্য ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, অ্যান্ড ইফ ইউর অবজেক্টিভ যদি হয় যে না উই উইল বেসিক্যালি it cannot be a financially objective driven initiative. So আমরা যেটা প্রায় দেখি যে if your starting point is to make money out of a digital transformation, probably will fail. So there has to be a different meaning associated with that. So ওই জায়গাটাতে is pretty much the same. কোম্পানি গুলো exactly কেন, why they need to digitally transform, এই ইনফরমেশনটা ফার্স্ট অফ অল হয়তো ম্যানেজমেন্ট ঠিক মতো কন্টেইন করতে পারে না, আর সেকেন্ড অফ অল ইফ ম্যানেজমেন্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা ক্যাসকেড ডাউন করে নিচে পর্যন্ত যায় না। সো the motion, the vision, the mantra gets diluted, gets completely, নিচে যেতে যেতে ইনফরমেশনটা কমপ্লিটলি ডিস্টর্টেড হয়ে যায়। বাট আপনি যেটা একটু হয়তো আপনি যেটা বললেন যে প্রাইভেট সেক্টরে বাংলাদেশে অবভিয়াসলি আমাদের এই কোভিড প্যান্ডেমিক ইফ ইউ সি যে there is a sharp change, কিন্তু people are trying to innovate to basically exist. It's a question of existence. So brick and mortar business গুলো কিন্তু brick and click এ যাচ্ছে, অথবা ফুললি অনলাইনে যাচ্ছে। ইফ ইউ লুক অ্যারাউন্ড ব্যাংকস এবং ফিনটেক কিন্তু দে আর ট্রাইং টু সার্ভ অনলাইন এভরিথিং থ্রু দেয়ার অ্যাপস, থ্রু দেয়ার পোর্টালস। তারা বিজনেস প্রসেস গুলো চেঞ্জ করছে, ফিচার অ্যাড করছে। টেলিকম আপনি যেটা বললেন এক্স্যাক্টলি, টেলিকমস আর আমরা কিন্তু ডিজিটালি আমাদের সেলফ কেয়ার অ্যাপ দিয়ে, তারপরে ডিজিটাল টপ আপ দিয়ে উই আর ট্রাইং টু সার্ভ আওয়ার কাস্টমার্স হচ্ছে। আপনি বেসিক্যালি হেলথ কেয়ার হয়তো একটা জায়গা যেখানে উই আর নাও সিইং না যে আমাদের টোটাল ডেটা, টোটাল হেলথ প্রোফাইলটা এক জায়গায় রিপোজিটরি না থাকায় একটা হসপিটাল থেকে আরেকটা হসপিটালে সিমলেসলি ডেটা ট্রান্সফার না করার ফলে পিপল আর সাফারিং। তো এক্স্যাক্টলি আমারও মনে হয় যে চ্যালেঞ্জ ওই জায়গাতেই, যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে করে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাচিভ করতে হবে এবং একটা রিয়েল মান্ত্রা বা মিনিং এর উপর বেস করে এটাকে ক্যাসকেড ডাউন করা প্রপারলি, সেই জায়গাটাই ইজ বেসিক্যালি দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। ওকে, শামীম, আমরা একটু ডিফারেন্ট আলোচনায় আসি। সেটা হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে। গতকাল যখন আপনার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল তখন আপনি বলছিলেন যে এই কোভিড আমলেও আপনি কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করতেছেন। আমি জানি না আসিফও রিক্রুট করতেছে কিনা। অর্থাৎ আমরা দেখতেছি বেশিরভাগ জায়গায় যেখানে চাকরি চলে যাচ্ছে বা চাকরির নিশ্চয়তা থাকতেছে না, সেখানে ডিজিটাল কোম্পানিগুলো কিন্তু অনেক বেশি রিক্রুট করতেছে। আপনার কি মনে হয় এই যে নতুন যে একটা ডিজিটাল স্পেস বা আগের স্পেসটা যখন বড় হতে শুরু করেছে, এখানে আমরা আমাদের তো 65% ইউথ, এদেরকে আমরা কোনোভাবে ট্যাগ করতে পারি সো দ্যাট তারা এই অপরচুনিটি গুলা গ্র্যাব করতে পারে? হ্যাঁ, সো এই কোভিড-19 হিট করার আগেই অলরেডি আপনি যদি দেখেন ইউএসএ তে বা আদার কান্ট্রিতে ট্যালেন্ট, টেকনিক্যাল ট্যালেন্ট বা টেকনোলজি ট্যালেন্টের শর্টেজ ছিল। অ্যান্ড আমেরিকাতে অ্যাকচুয়ালি কোনো কোনো টেকনোলজি ফিল্ডে নেগেটিভ আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল, তার মানে তার মোর জব দেন পিপল। তো কোভিড যখন হলো মার্চ মাসে আমাদের এখানে, তখন কিছুটা স্লো ডাউন হয়ে গেল, কিছু আনএমপ্লয়মেন্ট হলো। তারপর এখন গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ডিমান্ড বেড়ে গেছে। আসিফ যেটা বললো যে ইটস এ নেসেসিটি, রাইট? ইভেন আমেরিকাতে অনেক কোম্পানি ডিজিটালি ছিল না। লাইক আমরা ফরচুনেট কারম্যাক যে আমরা গত কয়েক বছর যাবত ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন করতেছি, সো উই অলরেডি ওয়ার ইন আ গুড প্যাথ। তো আমাদের জন্য যেটা হয়েছে যে ওই যে প্যাথে আমরা ছিলাম ওটা আরো অ্যাক্সেলারেট করতেছি আমরা, রাইট? মানুষ যেমন বাসা থেকে ফোন দিয়ে গাড়ি কিনতে পারে, বিক্রি করতে পারে, রাইট? দ্যাটস সামথিং উই আর অলরেডি ডুইং। তো আমরা এখন আরো ফাস্ট করতেছি এবং আরো বেশি ইনোভেট করতেছি। So the demand for technical resource globally will be much more severe over the next, I think coming months and years, which is good news for Bangladesh, right? Bangladesh কি আছে? আপনি যেটা বলেন 65% youth, lot of talented people. Bangladesh আমি যখনই যাই এবং আমি ধরেন every time I go to Bangladesh, I go visit আমার ভিলেজ, তারপরে আমার স্কুল, এবং অবশ্য আমি কিছু কিছু টেকনোলজি কোম্পানি ভিজিট করি just to see কি ধরনের কাজ হচ্ছে। So every time I take the opportunity, I have some connections, I go see them. So I'm actually impressed. Tara resource কম হতেও, but they actually do a lot of cool things. And after digital Bangladesh বললেন, there are a lot of things happening there. In আসিফের মতো কোম্পানিরা অনেক ইনোভেশন করতেছে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে। So the demand is going to go up, and how do you prepare this 65% of youth to fill that demand? So the demand within Bangladesh আছে, also globally. How does Bangladesh compete globally? Amar Jemon, for example, I mean, last year India invited me, so I was in India end of last year visiting some of their cities. So on a technology company, it was amazing যে কি ধরনের তারা গ্রোথ করতে পারছে। So I go visit Microsoft campus in Redmond, Washington, and I went to visit a campus in Chennai,
I'll tell you the Chennai campus is much more impressive than Microsoft in Washington. So এই যে একটা environment তৈরি হয়েছে, how can you create that in Bangladesh? আমি তিনটা জিনিস চিন্তা করে দেখছি যে I've been thinking about this after you and I talked. So I think there are three things have to happen. One হলো যে education. আমাদের education system একটু emphasis দিতে হবে. Number one হলো যে English. English is a problem. আমি যখন বাংলাদেশ থেকে আসছি, I had struggled that time. এখন English it will be easier for people, but it's not where it needs to be for মানে আমাদের বাচ্চাদের জন্য. So that's one thing. English education দিতে হবে. Second thing হলো যে technical skill গুলো যেগুলো আছে, more leading edge, right? So artificial intelligence, machine learning, data, তারপরে আপনার security space, software engineering, cloud based technology, এইসব টেকনোলজি গুলোকে ট্রেনিং দিতে হবে. And the other thing I think is software skills, যেটা collaboration, teamwork. কারণ এখন the software engineering যে ফিল্ড আছে, nobody can do anything one. I mean, একজন যদি আপনার সুপারস্টার থাকে আর আটজন যদি আপনার এভারেজ থাকে, it doesn't work. Everybody has to work together collaboratively. So that's one thing. Education system change করতে হবে. The other thing we have to teach the students to solve problems. আমি যেমন মনে আছে, hopefully it's different now. আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমাদের এসব মুখস্থ বিদ্যা ছিল, like you have to memorize the heck out of everything. Problem হলো আমরা এখনো কম বেশি মুখস্থ বিদ্যায় আছি, তবে প্যারালালি যেমন আমরা গণিত অলিম্পিয়াড করি, বিভিন্ন অলিম্পিয়াড হয়, রবি একটা প্রোগ্রাম করে, সেখানে এই তাদের অন্য জিনিসগুলো দেখানোর সুযোগ থাকে। কম বেশি মুখস্থের মধ্যে আমরা এখনো আছি, তবে অনেক পাশাপাশি অনেক কাজ আছে। প্রবলেম বেসড টিচিং করতে হবে যাতে মানুষ প্রবলেম সলভ করতে পারে। So ওই এডুকেশনে ওইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। And the other thing I'll say, আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট has to step in, right? Government already doing good work. আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনি যেটা বললেন is a good thing. কিন্তু গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে আমার যেটা ইমপ্রেশন হলো যে it's hard to do business in Bangladesh. কারণ আমি যদি বলি যে okay, I want to 500 people I want to employ from Bangladesh or I want to start a business in Bangladesh, it's not easy. And Bangladesh থেকে the financial ব্যাপারটা difficulty আছে. I'm sure there are good reason for it. How to send money, how to bring money. তো ওইটার কমপ্লিকেশন আছে, বিজনেস এস্টাবলিশ করার কমপ্লিকেশন আছে, সেফটি এন্ড সিকিউরিটি ইটস এ বিগ ডিল। আই মিন যে ওয়ার্ল্ডে আমরা বাস করি, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড অল দিস ওগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কোম্পানি হলো it's a $20 billion company, publicly traded, New York Stock Exchange, so we have to really protect our information. So we need that assurance that our information will be safe and secure যখন আমি বাংলাদেশে যাই। তো ওই গেলে গভর্নমেন্ট ক্যান হেল্প। The other thing I'll say is বাংলাদেশে যে অনেক জায়গায় কিন্তু ভালো ভালো কাজ হচ্ছে, again ওই কাজগুলো how do you scale? How do you make it more broad? It's a kind of pocket of excellence. It needs to be more broad excellence. এই তিনটা জায়গায় যে ফোকাস করা যায়, then I think Bangladesh has a huge opportunity. এই যে নেক্সট যে রেভলিউশনটা হচ্ছে, এটা Bangladesh is very well positioned. And nice thing হলো যে Bangladesh has the raw labor. Our technical field there, you can see they can work from home. So the people don't have to commute. Even villager, like my village in Pirujari, they can work from there for a global company like us and without leaving their home. So এই যে powerful একটা situation তৈরি হয়েছে, it has Bangladesh কিন্তু আমি খুব optimistic যে I'm hoping people are thinking about this strategy, somebody is working on this stuff so that 3, 4, 5 years down the road Bangladesh can be that dominant player and it can replace like our garments factory. Garments to Bangladesh are successful, but technology field is much easier than a garments factory because you don't have all the logistical nightmare. So ওখানে I know I said a lot of things, but I'm actually optimistic that Bangladesh hopefully will take advantage of this and tap into the raw talent. যে আমাদের ছেলেরা যে খুবই স্মার্ট এবং হার্ড ওয়ার্কিং and the talented, ওই ট্যালেন্টটা আমরা ডেভেলপ করব to take advantage of this. Yeah, থ্যাংক ইউ শামীম। বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনি আসছেন। আমি একটু আসিফের কাছে জানতে চাই, আসিফ আপনি তো বাংলাদেশের ট্যালেন্টদেরকে বাংলাদেশের জন্য রিক্রুট করতেছেন দীর্ঘদিন ধরে। যে শামীম যে কথাটা বললো যে আমাদের ছেলে মেয়েদের অনেক পটেনশিয়াল আছে, আমরা এই কথাগুলো অনেকদিন ধরে বলছি, কিন্তু সেইভাবে আমরা তাদেরকে খুব বেশি ইন্টারন্যাশনালি পোর্ট্রেট করতে পারছি না। তো আপনার কি মনে হয় যে আমাদের ছেলে মেয়েদের পটেনশিয়াল কেমন দেখেন আপনি? আপনার টিমের ছেলে মেয়েদের অবস্থান দেখে, আপনার টিম মেম্বারদের সঙ্গে চিন্তা করে, যেহেতু আপনি দেশের বাইরেও কাজ করে এসেছেন, যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে কেমন দেখবেন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, কেমন মনে হয় আপনার? বেসিক্যালি থিংস আর ইমপ্রুভিং, এটা অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ নো ডাউট, বাট আপনি যদি এটাকে একটু গ্লোবাল ম্যাপে নিয়ে যান, ধরেন আমি একটা প্রমিনেন্ট রেফারেন্স ইউজ করি, লাইক আমরা বেসিসের মেম্বারশিপে যদি দেখি, দ্যাট ইজ আ রেফারেন্স, আমাদের প্রায় 1400 প্লাস আইটি এবং ডিজিটাল সলিউশন কোম্পানি কিন্তু আছে বাংলাদেশে, রাইট, এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। এবং আমি যদি ধরি অন অ্যাভারেজ প্রত্যেকটা কোম্পানিতে 50 ডেভেলপার্স কাজ করে, তাহলে এবং এটা যদি ফ্রিল্যান্সারের সাথে একটা 1-to-1 রেশিও তো ধরি, so there are 140,000 plus,
right? So software developers হয়তো বাংলাদেশে এখন আছে, maybe plus minus. কিন্তু আপনি look around the world, আমরা যদি global statistics দেখি, আমি 2018 এর একটা নাম্বার জানি, more than 23 million software developers ছিল, and I think the number is rising, and by next 2-3 years it will probably hit another 3-4 million, right? So সব মিলে হয়তো 30 million হয়ে যাবে. If আমাদের neighboring country ইন্ডিয়াতে আপনি দেখেন, there are more than 5 million accomplished software developers, right, according to statistics. So আমাদেরকে আরো better করতে হবে. So this 140k number has to grow, number one. এবং এই স্ট্যাটিস্টিক শুধু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে দিলাম, যেটা শামীম ভাই একটু আগে বলছিল যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার অ্যাভিনিউজ, সাইবার সিকিউরিটি, আমরা ডেভঅপস নিয়ে কথা বলি, ডেভঅপস এর পরে আমরা কথা বলি ডেভ সেক অপস নিয়ে। সো এই যে অ্যাজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, স্ক্রাম নিয়ে কথা বলি, উই টক অ্যাবাউট আইটি আর্কিটেক্টস, ওয়েব ডিজাইনার্স, সিস্টেম এন্ড নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বিপিও। এই সব টেকনোলজি একসাথে করলে আমরা যে ধরনের স্কিল পাম্প ইন করা উচিত ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সেই ধরনের স্কিল এবং পিপল এখন আমরা পাম্প ইন করতে পারছি না বাংলাদেশ থেকে। দ্য একাডেমিয়া অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে বেটার কোলাবোরেশন সেটা স্টার্ট হয়েছে। অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সাথে আমার নিজের যোগাযোগ আছে, আই সিট ইন দেয়ার একাডেমিক অ্যাডভাইজিং কমিটি, বাট এখনো যেটা আমরা কথা বলছিলাম এই টপিকে, যে ওয়েদার দের ইজ এনাফ সাপ্লাই অফ ট্যালেন্টস, দের ইজ এ পটেনশিয়াল ফর শিওর, বাট গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশকে সার্ভ করে গ্লোবাল ম্যাপে যাওয়ার জন্য যে ইনপুট, যে মেশিনটা দরকার, সেই মেশিনটা এখনো ফুললি ইফেক্টিভ না। সো আমি এটাই মনে করি আর কি। থ্যাংক ইউ। আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। আমরা একটু শামীম, আপনার কাছে আমরা তো আজকের এই অনুষ্ঠানটা আপনার এই সেলিব্রেশন, আপনার অ্যাচিভমেন্টের সেলিব্রেশন হিসাবে করছি, এবং আমরা আশা করি যে আপনি আরো অনেকগুলো পুরস্কার পাবেন। আমরা দেখেছি গত 16, 17, 18, 19, 20 পর্ব 5 বছর আপনার 5টা বড় অ্যাওয়ার্ড আছে, আপনি 100 সিআইও হয়েছেন। তো আমার একটা জানার বিষয় হচ্ছে যে ধরেন আপনি তো এই যে পিরুজালি গ্রাম থেকে আমেরিকায় গিয়ে এখন বড়, আমি ছবি দেখলাম, আমার ভালো কথা, এটা একটু জানতে চাই। আমি আপনার ছবি দেখলাম হচ্ছে মাইকেল ডেলের সাথে, মাইকেল ডেলকে বাংলাদেশের লোক খুব চেনে, এবং মিশেল ওবামার সাথে। এই দুইজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় এবং সখ্যতার ব্যাপারটা কি একটু বলবেন, আমাদের দর্শকরা একটু শুনতে চাইবে। একটা বেনিফিট হলো যে আমি যেহেতু একটা আমেরিকার টপ 200 লার্জেস্ট কোম্পানির হেড অফ টেকনোলজি, তো আমি তাদের বিগ কাস্টমার আর কি, অল অফ দিস বিগ কোম্পানি। তো আমার সাথে ইন্টারাকশন হয় রেগুলার, এন্ড দ্যাটস বিগ পার্ট অফ মাই জব হুইচ আই লাভ। যে আমি আসলে সিলিকন ভ্যালিতে বড় বড় যারা ইন্ডাস্ট্রি লিডার আছে বা ইনভেন্টর আছে বা স্টার্টআপ কোম্পানি আছে, তাদের সাথে আমি খুব রেগুলার ইন্টারাকশন করতে হয়। তো মাইকেল ডেল সাথে আমার 3-4 বার পরিচয় হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে কমিউনিকেশন হয় ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল। তো ওনার অফিসে হয়েছে, তারপরে কাপল টাইম অস্টিনে উনি ইনভাইটেড মি, এন্ড দেন অলসো নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে কয়েকদিন আগে আমার সাথে দেখা হয়েছিল। তো ইন্টারেস্টিং থিং হলো যে আমার সাথে ফার্স্ট টাইম দেখা হয়েছে প্রায় 4 বছর আগে। তো আমাদের সাথে 15 মিনিটের মিটিং ছিল, যে আমাদের সাথে একটা জয়েন করবে। উনি আসার পর ওনার সাথে আই গট ইনটু দিস ডিসকাশন, রাইট? আমি অ্যাকচুয়ালি ওনাকে চ্যালেঞ্জ করতেছিলাম, তখন ডেল কোম্পানি ওয়াজ গোইং থ্রু লট অফ থিংস। আমি চ্যালেঞ্জ করেছেন যে আপনার কোম্পানি স্ট্র্যাটেজি কি, হোয়াট আর ইউ গোনা ডু অল দিস। সো হি অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে 1 ঘন্টার উপরে সমালোচনা আলাপ করছে, মিটিং টিটিং বাদ দিয়ে। So that was kind of interesting. তারপরে তার সাথে 2-3 বার দেখা হয়েছে আমার। But so that's the thing, so that's how I get to meet all these wonderful people. Plus I'm involved in a lot of organizations, like Asif bollo je, I'm involved with a lot of universities. MIT, obviously I do a lot of work with them. I work with University of Virginia, তারপর locally আমাদের Virginia Commonwealth University আছে। So I work with the academics, I work with other CIOs and CTOs, founders. So the reason I do this is really, it helps me remain connected. And our idea holo je I like to get good ideas from other people and learn from other people's mistakes. I don't have to make the same mistakes. So the more people I talk to, the better I get in my job. So that's what happened. But yeah, it was nice to see a lot of those folks that I used to admire, right? I mean, I still admire them because they changed our industry. Another person holo je Salesforce founder is Mark Benioff, and a very charismatic guy. And what's interesting is on Wednesday, তাদের internal company একটা মিটিং ছিল প্রায় 40,000 লোকের মতো। তো ওখানে সে একজন আমাকে ইনভাইট করছিল to go speak to their people, just share my perspective and my ideas. So it's really, that's a fun part of my job, to go meet these people and talk to them and learn from them. তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে শুধু পড়াশোনা, হার্ড পরিশ্রম এগুলো যেমন করতে হবে, সেজন্য অন্যদের সঙ্গে পরিচয়, ফান এসব জীবনে খুব দরকার, তাই না? Very important from learning from others. Networking je খুব important network একটা aspect, কারণ আপনি you're as good as your network actually. কারণ I don't have to know all the answer, right? I mean, I don't have to know any answer actually. I don't have to memorize anything.
If I know Asif has the best answer, what I'll do, I'll pick up the phone and call him, and he'll help me because that's the kind of relationship we build. So that's a big part of my philosophy. Yeah. থ্যাংক ইউ শামীম, থ্যাংক ইউ আসিফ। আমরা প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতেছি। আমি আসিফের কাছে, শামীম আপনার কাছে, আপনাকে দিয়ে শেষ করব। আসিফের কাছে জানতে চাই, জানতে চাই আমাদের যারা তরুণ, যারা এই অনুষ্ঠান দেখছে বা যারা এই আমাদের কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব, যারা তাদের প্রোগ্রামে তাদের কোম্পানির ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন নিয়ে কাজ করতে চান বা করতেছেন, তাদের জন্য আপনার ফাইনাল কমেন্টটা কি হবে? I think আমি যেটা বলবো বেসিক্যালি ভাই মনির ভাই যে this pandemic has opened our eyes, right? এবং going forward আমি ঠিক জানি না কবে life will probably get used to the previous state. So এটাকে কাজে লাগিয়ে we really need to see that how we need to shape our future business. I think every company must go to the drawing book, must look in the mirror and see যে going forward business model এর change গুলো কি হবে, how lean they need to operate, how smart they need to operate, এবং definitely their technologies যারা আছে তাদেরকে নিয়ে it's no more basically a waterfall. এটা মনে রাখতে হবে, it's all in a closed loop. Everybody needs to get into one room and really brainstorm that how they need to regroup their thoughts and go about it. এবং ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি এই শো যারা দেখছে, যারা অবভিয়াসলি শামীম ভাইয়ের কথা শুনলো, এখানে আপনার কথা শুনলো, আমি একটা জিনিসই বলবো যে স্ট্রেচ আ লিটল বিট মোর। একটু যেখানে গিয়ে মনে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় নিজেকে একটা জিনিস বলি যে আমি যদি একটু মিডিওকার থেকে গুড হই, সেই এফোর্টটার থেকে গুড থেকে গ্রেট হওয়ার এফোর্ট অনেক বেশি। সো বেসিক্যালি ইফ ইউ ট্রাই টু বি গ্রেট ইউ হ্যাভ টু পুট আ লট অফ মোর আওয়ার্স। যে অ্যাপ ডেভেলপ করে ট্রাই টু সি যে ইউআই ইউএক্স নিয়ে কাজ করা বেটার করা যায় কিনা। If somebody is dealing with e-commerce development, see if you can think about perimeter firewall. If you're dealing with automation, workflows, BPM, and just see how you can best leverage AI/ML here, অথবা DL, অথবা robotics process automation or RPA. কেউ যদি ব্লকচেইন নিয়ে কাজ করে, আমার অ্যাডভাইস হবে যে একটু দেখা যে এথেরিয়াম ফ্রেমওয়ার্কটা কিভাবে কাজ করে, হাইপারলেজার কিভাবে কাজ করে, ওয়েদার এটা কি প্রাইভেট হবে না পাবলিক হবে না হাইব্রিড ব্লকচেইন হবে। কেউ বেসিক্যালি টেকনোলজি ইনোভেশন নিয়ে যারা কাজ করে তারা যেন মনে রাখে যে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ডস মাইক্রো সার্ভিসেস। I keep telling it to everybody, microservices and APIs, containerization, and obviously multi-adaptable cloud. So এই জায়গাগুলোতে খেয়াল করতে হবে, একটা ফ্রেমওয়ার্কের উপর বিলিভ করতে হবে, don't start from zero, don't try to reinvent the whole wheel, এবং don't try to code everything. There are frameworks available, try to leverage on that, try to leverage on open source and build a culture of trust. That's it. Thank you. থ্যাংক ইউ আসিফ। শামীম, আপনার কাছে একই প্রশ্ন। একটা প্রথমে হলো জানতে চাই যে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে আপনার যে এক্সপেরিয়েন্সটা সেটা আমরা কিভাবে কাজে লাগাইতে পারবো এবং কিভাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটা টাই আপ করে বাংলাদেশি কোম্পানি কারম্যাক্স এর সঙ্গে বা আপনার এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগাইতে পারবো। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে বিশাল তরুণ গোষ্ঠী 65% যারা আছে, যাদের বয়স 25 থেকে 35 বা 18 থেকে 35, তাদের জন্য আপনার সুপারিশ কি বা সাজেশন কি? So I mean, আমি especially agree করলাম. Those are this is the COVID-19 has really created this field wide open, and it's leveling the playing field actually globally everywhere. So it's creating a lot of opportunity. So যেসব টেকনোলজি কথা বলা আসিফ বললো যে microservices, API, machine learning, blockchain. I mean, there's learn. I mean, learning টা হতে হবে খুবই important right now, because the more you learn, the better you'll get. And there's so much resource available. It's not, you don't have to even you only have to have the desire to learn. That's the main thing, and willing to work hard. So all these major universities opened up their books. I mean, you can actually like MIT, Harvard, Stanford, a lot of their class materials are available. You can learn those things. আমার একটা favorite quote আপনাকে দেব, which I love. One of my favorite book হলো by Alvin Toffler নামে একজন সায়েন্টিস্ট ফিলোসোফার ছিল। তো একটা কোট আমার রুমে লেখা আছে, I believe in that. এটা বলবো quickly. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So ওইটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি কি জানেন it doesn't matter. You have to forget what you know, then you have to learn new things, then you have to learn again the new things. So ওইটাই কি huge opportunity right now through all these sources. I mean পোলাপান যেমন ছেলেরা, they may be on the car, traffic jam is stuck হয়ে আছে, and they have the most powerful thing in their hand, right? This mobile device, and this can become the traveling university. They can learn
all these things from this device. So ওইটাই আমি encourage করবো. For me, how can I help? I mean, দুই তিনটা জিনিস চিন্তা করছি. One is, education is the main thing for me. I'm very passionate about education. So, like, I'm trying to help some students in the village with their education. So that's one thing. The other thing, হলো যে আপনার সাথে আলাপ করছি মনির ভাই. So I do have a lot of connections in the US and in some other countries. So I would be happy to bring some of the experts to your show. And so your audience, they can learn from them, right? So I can help that way. And also I'm thinking that I will, আমি আরো কয়েকদিন আলাপ করেছি যে আমি একটা some sort of mentoringship program চালু করতে চাচ্ছি. Maybe I can partner with Asif, and maybe we can provide some guidance to either some startup companies or even some of the students. Now we have to figure out the framework. I mean, I'm busy and Asif is busy, we're all busy. So how do we make time to help the young generation and some of the entrepreneurs so they can actually learn from us and we can help them be successful? থ্যাংক ইউ আসিফ, থ্যাংক ইউ শামীম, এবং আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ 1 ঘন্টা ধরে আমরা আলাপ করলাম। বিশেষ করে আমরা শুরু করেছিলাম, শামীম এই বছর MIT স্লোয়ান CIO লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড 2020 পেয়েছেন। আপনাকে আবারও অভিনন্দন জানাই। এবং সেই সঙ্গে প্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ যারা দেখলেন, শুনলেন, আসিফ এবং শামীম তারা দুজনেই তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছে শিখতে হবে, করতে হবে, ভুলে যেতে হবে, আবার নতুন করে শিখতে হবে। আবার অন্যদিকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে ওনারা বলেছেন যে মানুষটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, টেকনোলজিটা আসছে পরে, মানুষটাকে যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে আমাদের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন খুব ভালো হবে। তো আমরা আমাদের আজকের এই মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক নিবেদিত প্রথম আলো টপ অনুষ্ঠান আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করব। আগামী শোতে আবার আরো দুইজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, কথা হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। শামীম এবং আসিফ, আপনাদের দুজনকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মনির ভাই। আপনাদেরও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শামীম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। মনির ভাই, আসসালামু আলাইকুম।